یہ کہانی ایک بیٹی کی آنکھوں سے لکھی گئی ہے۔ ایک بیٹی جس کے دل کی گہرائی میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو سوالات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سوالات جو صدیوں سے انسان کو بے چین کرتے آئے ہیں۔ میں کون ہوں؟ محبت کیا ہے؟ اور سچائی کہاں چھپی ہے؟ یہ کتاب ہمیں لے جاتی ہے 13ویں صدی کے پونیا کی گلیوں میں، جہاں ہوا کے جھونکوں میں بھی شمس تبریز کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں جلال الدین رومی کا دل جلا اور ان کی محفلیں عشق الہی کی روشنی سے جگمگائیں۔ لیکن یہ داستان رومی یا شمس کی نہیں ہے، یہ رومی کی بیٹی کی کہانی ہے، ایک جوان لڑکی کی جو اپنے اندر محبت، جستجو اور بغاوت کی ایک پوری دنیا لیے کھڑی تھی۔ وہ دنیا جو ہر نوجوان کے دل میں کبھی نہ کبھی انگڑائی ضرور لیتی ہے، مگر اس بیٹی کی تلاش علم نہیں، کیونکہ اس کا سایہ رومی جیسا باپ ہے اور اس کے خوابوں کے دریچے پر شمس تبریز کی روشنی پڑتی ہے۔ مریل موفرے نے اس ناول میں حقیقت اور تخیل کو یوں بنا ہے جیسے صوفی اپنے ذکر میں لفظ اور خاموشی کو بنتا ہے۔ ہر صفحہ ایک سوال ہے اور ہر سوال کے پیچھے ایک دریچہ کھلتا ہے۔ یہ کتاب قاری کو صرف پڑھنے پر مجبور نہیں کرتی بلکہ اپنے اندر جھانکنے پر اکساتی ہے۔ یہ صرف ایک بیٹی کی زندگی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو اپنی پہچان ڈھونڈ رہا ہے، ہر اس شخص کی کہانی جو محبت کو سمجھنا چاہتا ہے، اور ہر اس روح کی کہانی جو خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ اس ناول کے کردار ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، کبھی یہ آئینہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا عکس دیتا ہے، کبھی اپنی طاقت کا، کبھی اس میں محبت کی چمک ہوتی ہے، کبھی خوف کا اندھیرا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل حقیقت دل کی گہرائیوں میں چھپی ہے، نہ کہ دنیا کے شور و غل میں۔ یہ داستان ہمیں لے جائے گی صوفیانہ رازوں کی اس دنیا میں جہاں لفظ محبت کا مطلب صرف محبوب نہیں بلکہ خالق کائنات ہے، جہاں بیٹی کا سوال دراصل ہماری اپنی روح کا سوال بن جاتا ہے، اور یہی اس کتاب کا حسن ہے۔ آپ اسے پڑھیں یا سنیں تو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی آپ سے آپ ہی کی زبان میں آپ ہی کے دل کی بات کر رہا ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسے سفر پر جہاں ہر صفحہ ایک دعا ہے، ہر لفظ ایک ذکر ہے، اور ہر لمحہ ہمیں شمس و رومی کے عشق کی خوشبو میں بھگو دیتا ہے۔ پہلا باب۔ راستہ ڈھلوان ہو رہا تھا، درخت کم ہوتے ہوتے اب صرف کانٹے دار جھاڑیاں بچ گئے تھے جو بار بار اس کے کافتان سے لپٹ جاتے۔ کیمیا نے لکڑیوں کا گٹھا زمین پر ڈالا اور دل میں سوچا شاید اسے عائشل کا انتظار کرنا چاہیے تھا جب وہ دونوں راستے الگ ہوئے تھے، لیکن ایک لمحاتی جوش میں اس نے تنگ راستہ چنا اور اب سوچ رہی تھی کیا عائشل نے دوسرا راستہ تو نہیں لے لیا ہوگا، کیا وہ واپس پلٹ جائے۔ وہ ایک ایسی اونچائی پر پہنچی تھی جہاں سے پہاڑوں کا بنفشی سلسلہ دور تک پھیلا نظر آ رہا تھا۔ اوپر آسمان میں کچھ سفید بادل سست روی سے بہہ رہے تھے۔ کیمیا نے ٹھٹک کر بہن کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کی۔ بائیں جانب کہیں ایک پرندے نے سریلی آواز نکالی۔ چاروں طرف صبح کی گرمی میں کیڑے بھن بھنا رہے تھے، مگر نہ ٹہنی ٹوٹنے کی آواز تھی، نہ سوکھے پتوں کے سرسراہٹ۔ عائشل کی آمد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا یہ بے وقوفی نہ تھی کہ اس نے بہن کا انتظار نہ کیا، حالانکہ چند دن پہلے ہی ماں نے ہنستے مگر سنجیدہ لہجے میں سمجھایا تھا تم 7 سال کی ہو گئی ہو، اب معقول ہونا سیکھو۔ کیمیا جانتی تھی کہ ایوڈوکیا ان لمحوں کی بات کر رہی ہے جب وہ کہیں کھو سی جاتی ہے، وقت اور جگہ، ٹائم اینڈ سپیس دونوں سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ کیمیا خود بھی نہیں جان پاتی تھی کہ ان لمحوں میں آخر اس پر کیا بیتتا ہے، نہ یہ جان پاتی تھی کہ وہ کب آتے ہیں۔ پھر ماں اس سے معقول ہونے کی توقع آخر کیسے رکھ سکتی ہے؟ کیمیا نے آہ بھری، پھر ہاتھ پھیلائے اور چہرے پر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد ایک چٹان پر وہ بیٹھ گئی، خوش کہ تنہا ہے، اور تب پھر وہی ہوا۔ ایک قوت، ایک طاقت اسے خاموشی میں جکڑ گئی۔ اب اس کے گرد ہر چیز اور زیادہ روشن اور جیتی جاگتی محسوس ہونے لگی۔ جھاڑیاں، چٹانیں، آسمان پر بہتے بادل سب زندہ ہو گئے، ان کے خد و خال جیسے اور زیادہ نمایاں ہو گئے، اور اس کے اندر وہی قوت رگوں میں دوڑنے لگی، اسے ایک شاندار سکوت میں ڈبوتے ہوئے۔ اس نے آنکھیں بند کر دی، اس شدت میں ڈوبی ہوئی
کانوں میں ایک باریک مسلسل سرگم سی سنائی دی، پھر غائب ہو گئی، اور کیمیا کو یوں لگا جیسے وہ روشنی کی گہری بے آواز مسرت میں ڈوب گئی ہے۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، پہلے مدھم پھر قریب آتی ہوئی۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ کیڑے دوبارہ بھن بھنانے لگے، پتے ہوا میں سرسرا رہے تھے، جھاڑیاں، چٹانیں، بادل سب اپنی چمک کھو بیٹھے تھے، اور تبھی راستے کے موڑ پر عائشل نمودار ہوئی، سر پر لکڑیوں کا بھاری گٹھا رکھے ہوئے۔ کیمیا، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب کیوں نہ دیا؟ عائشل کی آنکھیں، وہی سیاہ آنکھیں جو کیمیا پر گڑی تھیں، غصے سے چمک رہی تھیں۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گی۔ تم نے سنا نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تمہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے۔ کیمیا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اسے کبھی کچھ سمجھ نہیں آتا، اسے بس یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں اداس بھی ہے اور خوش بھی۔ کیا یہ غیر معقول ہے؟ مگر اس نے یہ سوچ اپنے اندر ہی رکھی۔ غصہ نہ کرو میری بہن، یہ میری خطا نہیں۔ تو پھر کس کی خطا ہے؟ کیمیا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور دونوں بہنیں چپ چاپ گاؤں کی طرف اترنے لگی۔ یہ سال تھا 1239 کا۔ دوسرا باب۔ ایوڈوکیا چھت پر کھڑی کپڑے سمیٹ رہی تھی جو اس نے صبح سوکھنے کے لیے ڈالے تھے۔ وہ بڑی جسمانی ساخت کی عورت تھی، عمر 30 کے قریب۔ دھوپ اور کھلی فضا میں کام کرنے سے اس کا چہرہ جھلسا اور جھریوں بھرا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے اور وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، مگر وہ اب بھی ان بچوں کو یاد کر کے کانپ جاتی تھی جو زندہ نہ بچ سکے۔ ایک نومولود جسے ایک اجنبی بخار نگل گیا تھا، اور دوسرا اس کا پیارا بہرام جو ابھی چلنا سیکھ ہی رہا تھا، ایک صبح بستر پر مردہ پایا گیا۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ نہیں، یہ سب یاد کرنا اچھا نہیں۔ شکر یہی ہے کہ اس کے 3 بچے صحت مند اور بڑھ رہے ہیں۔ طاہر 16 برس کا، عائشل 12 برس کی، اور سب سے چھوٹی 7 سالہ کیمیا۔ لیکن کیمیا کی فکر اسے سب سے زیادہ کھاتی تھی۔ اوہو، کیمیا بہت پیاری تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی، نازک رنگت والی، اور ایک ایسا انداز کہ گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں یہ بچی بڑی ہو کر حسن کی مثال بنے گی۔ مگر یہ بات ایوڈوکیا کے دل کو تسلی نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کیمیا عام بچوں جیسی نہیں، طاہر اور عائشل کی طرح ضدی اور شور مچانے والی نہیں تھی۔ وہ نہ گر کر روتی تھی، نہ کھیل میں دل لگاتی تھی۔ اکثر یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہتی، جیسے کسی دور کی آواز کو سن رہی ہو۔ دوست بھی اس کی شکایتیں لگاتے کہ وہ کھیلنے کے قابل نہیں ہے۔ ایوڈوکیا کو وہ دن یاد آیا جب اس نے کیمیا کو سبزیوں کے کھیت کے قریب ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں بیٹھے روتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیمیا نے آنکھوں میں ایسی اداسی کے ساتھ دیکھا کہ ماں بھی رونے کو ہو گئی۔ میں ایک جگہ تھی جہاں مجھے بہت خوشی تھی، پھر سب کچھ ختم ہو گیا، بچی نے سسکتے ہوئے کہا، اور لمحے بھر کو یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر روشنی کی ایک کرن جھلک گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے کیمیا اور بھی تنہا ہو گئی۔ دوستوں نے اس کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا، مگر وہ پرواہ نہیں کرتی تھی، بس دور سے سب کو دیکھتی رہتی۔ پھر اس کے سوال تھے جو ماں کو اور بھی بے چین کرتے۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ پیدا ہونے سے پہلے میں کہاں تھی؟ ایوڈوکیا حیران رہ جاتی، یہ بچی یہ سوال کہاں سے لاتی ہے، اور اس کا آخر کیا بنے گا؟ پھر بھی کیمیا اپنی فطرت میں اداس نہیں تھی، وہ ہنسی خوشی سے بھرپور تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنے لگتی، گنگنانے لگتی، بعض اوقات ایسی خوشی بھرے گیت گاتی کہ ایوڈوکیا کو لگتا جیسے یہ دھنیں اس نے پہلے بھی کہیں سنی ہیں۔ مگر اس سب کے باوجود بچی عام نہیں تھی۔ ایوڈوکیا اکثر سوچتی، یہ میری اولاد کیسے ہوئی؟ گویا یہ بچی کسی اور ہی جہان سے آئی ہے۔ اس کا باپ فاروق بھی یہی محسوس کرتا تھا۔ کیمیا اس کی آنکھوں کا تارا تھی، چاہے وہ مانتا نہ ہو۔ ہر رات کھانے کے بعد ایک ہی رسم دہرائی جاتی۔ جب کیمیا اونگنے لگتی تو فاروق اسے باہوں میں اٹھا لیتا۔ وہ اپنی نازک باہیں اس کی گردن میں ڈالتی اور آہستہ سے کہتی، بابا بابا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ فاروق اسے بستر پر لٹا کر آتا تو چہرے پر ایک عجیب سکون بھری مسکراہٹ ہوتی۔ ایوڈوکیا اسے چھیڑتی، یہ بچی تم پر جادو کر رہی ہے۔ فاروق ہنستے ہوئے کہتا، کیا پتا واقعی جادو ہی کر رہی ہو۔ ایوڈوکیا کے دل پر یہ بات چوٹ کرتی۔ ایسی باتیں مت کرو، میں پہلے ہی اس کے لیے پریشان ہوں۔ اور پھر اسے برسوں پرانا ایک واقعہ ستانے لگا۔
8 साल पहले की एक सर्द रात थी। बर्फ ने गांव को ढांप रखा था। तेज हवा चीख रही थी। वो उस वक्त हामला थी। सब घर वाले आग के गिर्द बैठे हुए थे जब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, फिर बर्फ़ पर कदमों की चाप। फारूक चराग लेकर दरवाजे तक गया। बर्फानी हवा अंदर घुस आई। कौन है? उसने ज़ोर से आवाज़ दी। एक भारी दबी हुई आवाज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त, ये बाहर निकलने की रात नहीं है, अंदर आ जाओ, फारूक ने जवाब दिया। वो शख्स अंदर आया और कोट से बर्फ़ झाड़ने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने जूतों की पट्टियाँ खोलीं और भारी ऊनी चादर उतार दी। अंदर वो बकरी की खाल का उल्टा जैकेट पहने हुए था। उसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखें तेज़ और जवान आदमी की तरह चमकदार। बच्चे सिमट गए ताकि अजनबी आग के पास बैठ सके। वो बैठते ही लंबी सांस लेता है और एक जमाई लेता है जिससे उसके टूटे फूटे दांतों का मुंह खुल जाता है। मेरा नाम महसूद है, उसने कहा, मगर ये न बताया कि कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। अयोडोकिया ने उसे चाय और रोटी जैतून पेश किए। वो खामोशी से खाता रहा और खाते खाते ही सर झुकाकर सो गया। अगली सुबह उसने खुद ब खुद आग सुलगाने में हाथ बटाया। आहिस्ता मगर माहिर हाथों से उसने पिछली रात के अंगारों को हवा दी और शोले भड़क उठे। बस हो गया, उसने तसल्ली से कहा। चाय और रात का बचा हुआ खाना सामने रखा था। खाते खाते उसने अयोडोकिया की तरफ देखा और कहा, ये बच्चा, उसने उसके पेट की तरफ इशारा किया, ये लड़की होगी, इसका नाम कीमिया रखना, और इसके लिए बहुत बड़ा नसीब है। फारूक और अयोडोकिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो कुछ बोल ना पाए। सब जानते हैं मुसाफिर अजीब बातें करते हैं, मगर ये मुख्तलिफ था। उसने एक हद पार कर दी थी। फिर भी वो यूं खाता रहा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। आखिर में उसने हाथ मुंह साफ किए खड़ा हुआ और बोला, अब मुझे चलना है। मेरा रुख दमिश्क की तरफ है। तुम्हारी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। फिर जाते जाते अयोडोकिया की तरफ मुड़ा और कहा, याद रखना, बच्ची का नाम कीमिया होगा। ये वाक़या बरसों पुराना था, मगर उस आदमी का चेहरा आज भी अयोडोकिया को कभी कभी डरा देता। बिस्तर में लेटे वो फारूक से बोली, हमें कुछ करना चाहिए। फारूक ने करवट बदल कर कहा, क्या इमाम के पास जाऊं? वही कोई हल बताएगा। आखिर वो अल्लाह से बात करता है। अयोडोकिया को शक था कि इमाम वाकई अल्लाह से बात करता है, मगर वो नेक इंसान था, उससे मशवरा लेने में क्या हर्ज था। फारूक गया तो इमाम ने कहा, मैं दुआ करूँगा, तुम उसी पर भरोसा रखो जो सब जानता है। इसके सिवा उसने कुछ ना कहा। अब कीमिया 8वें बरस में थी। सर्दी फिर लौट आई और रास्ते बर्फ़ के नीचे छुप गए। हर सुबह फारूक दरवाज़ा खोलता तो सबसे पहले बर्फ़ हटानी पड़ती। घर के बाहर एक तंग सा रास्ता रह गया था जिसके दोनों तरफ बर्फ़ की दीवारें खड़ी होती थीं। बच्चे गाल लाल किए ढलवान पर फिसलते, हंसते और अपनी सांस की भाप देखकर खुश होते। कीमिया भी हंसती और खेलती, मगर फिर रुक जाती और पहाड़ों को देर तक तकती रहती। वो पहाड़ जो कभी नीले और जामुनी लगते और गरूब पर सुर्ख और सुनहरी हो जाते। फिर वो वाक़यात शुरू हुए। एक रोज़ आयशल अकेली वापस आई और परेशान होकर बोली, मैं कीमिया के साथ शुमाली वादी में जा रही थी जहाँ अंगूर की बेलें हैं। वो आगे आगे दौड़ रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने हर तरफ देखा, आवाज़ें दी, मगर वो कहीं नहीं थी। फारूक ने सख्त लहजे में कहा, यानी तुम उसे छोड़ आई हो? नहीं बाबा, मैंने बहुत तलाश किया, बड़े पत्थरों के पास भी, उनके पीछे के खला में भी झांका, पुकारा, मगर वो कहीं नहीं थी। आयशल रोते हुए बोली। अयोडोकिया ने उसे बाहों में भर लिया। फिक्र न करो, ये तुम्हारी गलती नहीं, वो वापस आ जाएगी। तुम जानती हो तुम्हारी बहन की अपनी ही आदतें हैं। और वाकई कीमिया कुछ घंटों बाद लौट आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आयशल नाराज़ हुई, मैंने तुम्हें बार बार पुकारा, तुमने सुना ही नहीं। कीमिया ने हैरान नज़रों से देखा। मैं एक पत्थर पर बैठी थी। फिर मुझे याद नहीं, कुछ याद नहीं। अयोडोकिया ने बेटी को डांटने से रोक दिया। अब वो वापस आ गई है, बस छोड़ दो उसे। लेकिन फिर एक दिन वो दोबारा गायब हो गई। इस बार वो कई बच्चों के साथ गांव के बाहर बकरियां और भेड़ें चरा रही थी। एक बकरी ढलवान पर भटक गई तो कीमिया भागकर उसके पीछे गई। बाकी बच्चों ने ध्यान ना दिया। ये सब कभी ना कभी करते थे, मगर शाम होते ही उन्हें ख्याल आया कि कीमिया वापस नहीं आई। सब ने मिलकर उसे पुकारा, कीमिया कीमिया। पहले तो ये खेल लगा, मगर फिर सिर्फ गूंज वापस आने लगी। बच्चे डरते डरते जानवरों को हकलाते गांव लौट आए।
दिल में खटका था, इसके माँ बाप को क्या कहेंगे। रात गहरी हो चुकी थी जब कीमिया वापस लौटी। इस बार फारूक गुस्से में था। कीमिया, ये सब अब नहीं चल सकता। हम सब तुम्हारी फिक्र करते हैं और तुम हो के ऐसे जाहिर करती हो जैसे सब कुछ ठीक है, मगर ऐसा है नहीं। उसका चेहरा तेवड़ियों से सख्त हुआ था, आवाज़ कांप रही थी। आज से मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम हमेशा अपनी माँ के साथ जाओगी, वो तुम पर नज़र रखेगी। अब ना अकेले घूमना, ना ही बच्चों के साथ, समझ गई। कीमिया ने फारूक की तरफ देखा, खामोश रही, जैसे उसकी बात समझ ही ना पाई हो। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अयोडोकिया ने कहा। फिर कीमिया की तरफ रुख करते हुए वो बोली, कल तुम और आयशल मेरे साथ सब्जियों में हाथ बटाओगी। बाब नंबर 3। अयोडोकिया ने पसीना माथे से पूछा। कई महीने गुजर गए थे फारूक के गुस्से के बाद। अब गर्मियों का आगाज़ था और सह पहर ढलने के बावजूद सूरज अभी भी ऊंचा खड़ा था। छत पर खड़ी वो दूर पहाड़ों की चोटियां देख रही थी। उसके कदमों तले बिछे पुराने कतरा नुमा कालीन पर सुबह उबाला हुआ गेहूं फैला पड़ा था और सख्त हो गया था। वो कीमिया के बारे में सोच रही थी। लगता था बच्ची अब आखिरकार गांव की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढल गई है। ये सोचकर उसे कुछ सुकून मिला। छत पर औरतें, बच्चे और नौजवान लड़के गेहूं की छान फटक में मसरूफ़ थे। अयोडोकिया की कज़न आना टोकरी भरकर ऊपर से गेहूं उड़ेलती ताकि हवा के झोंके भूसा अलग कर दे। अभी कुछ घंटे बाकी हैं, अयोडोकिया ने दिल में सोचा। फिर आराम से बैठकर शाम का मज़ा लूँगी। उसने भी गेहूं बोरियों में भरने में हाथ बटाया जो नौजवान लड़के अनाज घर तक ले जाने वाले थे। काम खत्म हुआ तो सूरज ने घरों को दहकते अंगारों में बदल दिया। बादलों की लाली आसमान पर फैल गई और गांव एक बार फिर उस सुकून में डूब गया कि इस साल भी कहत नहीं पड़ेगा। थकी हारी अयोडोकिया नीचे उतरी और आयशल के बनाए हुए चाय के ट्रे के साथ वापस आई। कुछ ही देर में फारूक और बच्चे भी आ बैठे। आयशल चाय डाल रही थी और कीमिया हस्बे मामूल अपने बाप से लिपटी हुई थी, जबकि फारूक गोलेल की तरह अपनी नए पर धुआं छोड़ रहा था। पड़ोसी हुसैन भी उनके साथ शामिल था। वो निहायत मजहबी आदमी था और अक्सर फारूक को मस्जिद ना जाने पर डांटता। फारूक हंसते हुए जवाब देता, खुदा का घर चार दीवारी में बंद नहीं, वो तो हर जगह है। हुसैन कहता, ये बात दुरुस्त है, मगर खुदा को भी अपनी एक ख़ास जगह पसंद है जहाँ उसके बंदे इकट्ठे हों। फारूक कह कहा लगा कर बोला, तुम्हारा खुदा कुछ काहिल सा है, मेरा खुदा तो हर जगह झांकता रहता है। अयोडोकिया कभी इन बहसों में शरीक न होती। मर्द भी अजीब बच्चे होते हैं, वो दिल ही दिल में सोचती। फिर नज़र ताहिर पर जा ठहरी, जो नए सब्ज कुर्ते में कितना खूबसूरत लग रहा था। दिल में एक लहर उठी, जल्द ही ये शादी करेगा और मुझे पोते पोतियाँ देगा। बाबा, फिर बताइए आप माँ से कैसे मिले थे? कीमिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या माँ बहुत बहुत हसीन थी? फारूक ने हंस कर कहा। छोटी शरारती, तुम जानती हो ये कहानी मुझे कितनी अजीज़ है। हाँ, तुम्हारी माँ वाकई बाहर के फूल जैसी हसीन थी। उसने थके चेहरे वाली अयोडोकिया की तरफ देखकर आंख दबाई। कीमिया बाप के साथ और सिमट गई। बताएं ना बाबा, बताएं। फारूक ने नए का धुआं छोड़ते हुए आगाज़ किया। तब मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा ही था, जब चंद खानदानों के साथ इन पहाड़ों में आया। पत्थरों के घरों में नहीं रहते थे, बल्कि ऊन के बने टेंटों में। बकरियां और भेड़ें साथ होती, घास की तलाश में। जहाँ चरागाह मिलती वहीं हम डेरा डाल देते। कभी एक दिन यहाँ, कभी एक दिन वहाँ। बाजार की सब्जी और फल के बदले हम दूध, ऊन और पनीर देते। वो लम्हा भर रुका और फिर बोला, मेरे बाप ने बताया था कि हमारे आबा व अजदाद बहुत दूर मशरिक़ से आए थे, मगर मैंने अपनी आंखों से कभी कोई और जगह नहीं देखी सिवाय इसी सरजमीन रूम के। यहाँ का सुल्तान कूनिया में रहता है, जो हमारे गांव से 5 दिन की मसाफत पर है। मेरे चचा और उनके बड़े बेटे वहाँ और लारंदा तक जाते थे और कालीन बेचते थे। वो वापस आते तो अजीब अजीब कहानियाँ सुनाते, पत्थरों के बने महल, अजनबी ज़बानें और अनोखे कपड़े। मगर मुझे शहरों को देखने की कोई ख्वाहिश न थी। मुझे तो पहाड़ों में ज़िंदगी अजीज़ थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। नीला आसमान ही हमारी छत था। ये कहकर फारूक खामोश हो गया, यादों में खो गया। अब कीमिया खामोश बैठी थी, जानती थी कि बाप की बातों में जब यूं वक्फा आता है तो उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। फारूक ने अपनी बात आगे बढ़ाई। एक दिन हमने अपना डेरा उसी गांव के करीब डाला। तब मैं 18 बरस का जवान था।
अभी भेड़ बकरियों की देखभाल और ऊन कतरने में हाथ बटाता था, मगर अब मैं कालीन और ऊन बेचने भी साथ जाता। कूनी और लारंदा मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे चचा और कज़न झूठ नहीं बोलते थे। वाकई वहाँ पत्थर पर नक्शो निगार वाली इमारतें थीं, नीली टाइलों से सजी मस्जिदें थीं और दुनिया भर के लोग वहाँ आते जाते थे। मगर मुझे ये सब शोर और हंगामा नाकाबिले बर्दाश्त लगता। वो ज़िंदगी मेरे बस की नहीं थी। उसने ज़रा देर रुक कर कहा, हाँ, पूनिया में दिलचस्प बातें सुनने को ज़रूर मिलती। लोग सुल्तान के बाज़ंतीनी शहजादों के साथ वक्ती समझौतों का जिक्र करते। एक ताजर ने बताया कि मेरे पैदा होने के करीब सुल्तान ने मगरब के एक बड़े बादशाह को, जिसकी सुर्ख दाढ़ी थी, अपनी फ़ौज समेत इन्हीं पहाड़ों से गुजरने की इजाज़त दी थी ताकि वो शाम और फ़लस्तीन जा सके। कहते हैं उसके साथ 1.5 लाख फ़ौजी थे, मगर गर्मियों का आगाज़ था और ये अजनबी सिपाही सख्त गर्मी के आदी न थे। फारूक जैसे आंखों के सामने वो सिपाही देख रहा हो जो गर्मी में पहाड़ी रास्तों पर घिसट रहे थे। उनमें से कई रास्ते ही में मर गए, उसने आहिस्ता से कहा, और जब पहाड़ पार किए तो उनका अंजाम भी वही हुआ। कहते हैं सुर्ख दाढ़ी वाला बादशाह इतना बेहाल हुआ कि घोड़े समेत दरिया में उतरा और वहीं डूब गया। उसकी फ़ौज मुंतशिर हो गई और फिर कभी सुनाई न दी। क्या घोड़ा भी डूब गया था? कीमिया ने अचानक सवाल किया। फारूक हंस पड़ा। ये तो नहीं मालूम बेटी, ये वाक़या बहुत पहले का है, जब हम इस सरजमीन पर अभी नहीं आए थे। फिर वो ज़रा संभल कर बोला, उस वक्त यहाँ के लोग ज़्यादातर ईसाई थे, तुम्हारी माँ भी। हम मुसलमान थे, मगर जब कुछ लोग गांव में बसने लगे तो मस्जिदें भी बन गईं। कई बार मस्जिद चर्च के ऐन करीब होती। कुछ गरीब गांव ऐसे थे जहाँ मस्जिद बनाने की सकत न थी, तो हम चर्च के कोने में ही नमाज पढ़ लेते। याद है अयोडोकिया? उसने अपनी बीवी की तरफ देखकर पूछा। अयोडोकिया ने सर हिलाया। हाँ, वक्त तेजी से बदल रहा था, आसान नहीं था। फारूक के चेहरे पर एक साया सा उतर आया। नहीं, आसान नहीं था। कुछ गांवों में हौलनाक कत्ल व गारत हुई। कई बार हमें अपने हाथों से और कभी मगरब से आने वाले ईसाइयों के हाथों। वो कहते थे वो मुक़द्दस सरजमीन वापस लेने जा रहे हैं। यहाँ तक कि मगरबी ईसाइयों ने बाज़ंतीनी ईसाइयों पर चढ़ाई की और कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा कर लिया। शहर जला दिया, लोग ज़िबह कर डाले। वो खला में देखने लगा जैसे शोले अब भी जल रहे हों। मैं तब बच्चा था। अपने बाप की आवाज़ में खौफ और हिकारत मुझे आज भी याद है। ईसाई ईसाइयों को मार रहे हैं, मगर हम खुशकिस्मत थे। इन तूफ़ानों ने हमारे गांव को शाज़ ही छुआ। मगर बाबा, माँ कहाँ थी उस वक्त? कीमिया ने बेसब्री से पूछा। आ रहा हूँ, इसी पर आ रहा हूँ, ज़रा सब्र करो। फ़रोख ने खंकार कर बात आगे बढ़ाई। जब भी मैं गांव आता चर्च ज़रूर जाता था। जानता था ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा और उनकी माँ मरियम की ताज़ीम की जाती है। मैं अक्सर दाएं जानिब कुर्बान गाह के पास बैठकर मरियम और उनके बच्चे को देखता। कीमिया ने बाप की तरफ देखा। वो ख़ुद भी कभी कभी चर्च जाती और मरियम के सामने बैठती थी। मगर एक चीज़ मुझे नागवार लगती थी। फारूक ने कहा, वो था वो शख्स जो सलीब पर मेखों से लटकाया हुआ था। मरियम और बच्चा मुझे अपने करीब लगते, मगर ये अजियत ज़दा जिस्म मुझे समझ नहीं आता था। सुकून की जगह पर दुख का ये मंज़र क्यों? उस वक्त मशरक़ी शहरों में मंगोल कत्ल व गारत कर रहे थे। सलीब पर खून में नहाया वो मंज़र मुझे इन्हीं होलनाकियों की याद दिलाता। मेरे आबा भी इन्हीं सहराओं और मैदानों से आए थे, जहाँ हरात, बल्ख और समरकंद जैसे शहर आबाद थे। मगर उन्होंने इन्हें उजाड़ा नहीं, बल्कि इनसे सीखा और अपना हुनर भी इनसे बांटा। फारूक कुछ देर खामोश रहा। अपने लोगों पर फ़ख्र के साथ हम अपने साथ एक खुदा लाए थे जो रहमत और शफ़क़त का खुदा था। हमारी मस्जिदों में इन्हीं सहराओं की सादगी थी। दीवारों पर बस नक्शो निगार के बेइंतहा दोहराए जाने वाले डिज़ाइन, जैसे किसी की सांस में खुदा का नाम बार बार गूंज रहा हो। मगर आज भी जब गांव की नई मस्जिद में जाता हूँ तो मरियम और उनके बच्चे की कमी महसूस होती है। कीमिया बेचैन हो गई। और माँ, बाबा, आप उनसे कैसे मिले? फारूक मुस्कुराया। बस सुनो। उसने सर्द चाय का घोंट भरा। एक सुबह सूरज अभी पहाड़ियों के पीछे से निकला ही था कि मैं फिर चर्च में गया। वहाँ मरियम के कदमों में घुटने टेक कर एक लड़की इबादत में डूबी बैठी थी। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। मैं दबे पाँव बाहर निकल आया, फिर जाने क्यों दरवाजे पर बैठ गया। हवा में ठंडक थी, मगर बाहर का वादा भी था।
थोड़ी देर बाद वो लड़की चर्च से निकली। एक लम्हे को उसकी सब्ज आंखों की झलक मिली और फिर वो पथरीले घरों में से एक में गुम हो गई। अगले दिन मैं खुद को उसके घर के सामने बकरियां चराते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि दोबारा देख सकूंगा या नहीं, मगर वो दरवाजे पर खड़ी मिली, आंखों में एक धीमी मुस्कुराहट के साथ। ये कहकर फारूक ने अपनी बीवी की तरफ देखा। फारूक ने अपनी बात जारी रखी। एक दिन वो कुएं पर आई। घड़ा भारी था। मैंने बढ़कर पानी भरा और उसे थमा दिया। हमारे हाथ एक पल को मिले। मेरा दिल जोर से धड़का। फिर वो कई बार दिखाई दी। कभी खेतों में सब्जियां तोड़ती, कभी सहेलियों के साथ बेर चुनती। फिर एक सुबह वो खुद आकर बोली, कुछ दूध ले आओ। मैं हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक ज़बान से निकल गया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अयोडोकिया की आंखों में मुस्कुराहट की झलक आई। मैंने कहा, पहले मेरे वालिद से इजाज़त लेना होगी। फारूक ने याद में डूबते हुए कहा, शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। तुम्हारे वालिद दरवाजे के पास पत्थर की बेंच पर बैठे थे। मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे सर से पांव तक परखा। दिल तो धड़क रहा था मगर कदम वापस ना लौटा सका। फारूक ने कहा, मैं दिल ही दिल में दोहरा रहा था, मैं इसकी बेटी से शादी करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन जब उसके सामने पहुँचा तो ज़बान ने साथ ना दिया। तुम्हारे नाना सीधा होकर बैठे थे, उनकी आंखें मुझे अंदर तक परख रही थी। मेरा हौसला जवाब दे गया। दिल कह रहा था, वो मुझे क्यों अपनी बेटी का हाथ देगा। उसके पास घर था, ज़मीन थी, मेरे पास तो बकरियों का रेवर और बकरियों की खाल का बना हुआ एक खैमा। वो ईसाई थे, हम नए नए मुसलमान हुए थे। कौन सा रिश्ता मुमकिन था हमारे दरमियान। मुझे लगा ये सब दीवानगी है। कुछ देर के बाद तुम्हारे नाना बोले, तो नौजवान, यहाँ किस काम से आए हो। फारूक ने हिम्मत करके जवाब दिया, आपकी बेटी ने कहा था कि आपको दूध दे आऊं और मैंने दूध का घड़ा आगे कर दिया। फारूक ने बताया, मैंने देखा कि उनकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां हल्की सी मुस्कुराहट में ढल रही थी। वो बोले, क्या बस इतनी ही बात है। मेरी बेटी ने कहा था तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहते हो तो कहो। मैं हैरान रह गया और फिर बेख्तियार ज़बान से निकल गया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये पूछना तो ना हुआ, सीधा कह डाला। मैं सोचने लगा, अब तो सब बर्बाद हो गया, मगर वो हंस पड़े, दिल खोल कर हंसे। बेटा, तुम्हें ज़रा आदाब सीखने की ज़रूरत है। फिर बोले, और ये कैसे तय कर लिया कि मेरी बेटी भी तुम्हें कबूल कर लेगी। मैं घबरा गया, सोचा शायद अयोडोकिया ने अपने वालिद से मेरा जिक्र ही ना किया हो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर रोका। बैठ जाओ मेरे दोस्त, तुम तो जंगली घोड़े की तरह बेकाबू हो रहे हो। मैं बैठ गया, दिमाग हलचल में था। वो संजीदगी से बोले, तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। वो अच्छी बीवी साबित होगी, अपने मिजाज की मालिक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी फैसला करने वाले और रिस्क लेने वाले इंसान हो। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो बोले, एक शर्त है। मेरा दिल डूब गया। सोचा अभी कहीं समंदर की तह से ख़जाना लाने का हुक्म ना दे दें या कोई जानवर मार कर लाने का। लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हें इसी गांव में बसना होगा, हमें नई नस्ल की ज़रूरत है। और हाँ, वो मुस्कुराए, मैं अपने नवासे नवासियों को भी खेलते देखना चाहता हूँ। फारूक ने कहका लगाते हुए कहा, बस बेटी, यूं ही तुम्हारी माँ के गांव में मेरा बसेरा हुआ। कीमिया उस वक्त तक बाप से लिपट कर सो चुकी थी। अयोडोकिया ने सर हिलाकर कहा, तुम भूल गए ये कहना कि मेरे वालिद ने तुम्हें पहले घर बनाने की शर्त रखी थी और वो घर बनाने में तुम्हें 6 महीने लगे थे, पूरे 6 महीने। फारूक हंसा, और तुम आज तक मुझे माफ़ नहीं करती इस बात पर, है ना। अयोडोकिया ने मुस्कुराने की कोशिश दबाई, मगर आंखों में हंसी की झलक साफ थी। बाब नंबर 4। दिन हमेशा की तरह शुरू हुआ था। अहमद हस्बे मामूल काजी के दफ्तर में ज़मीनों के कागजात और मुकदमात लिखने में मसरूफ़ रहा। दोपहर तक उसका काम मुकम्मल हो गया। फिर अचानक उसका दिल जलालुद्दीन यानी मौलाना की तरफ खिंचने लगा। मौलाना बहाउद्दीन वल्द के बेटे थे, जो ख़ुद बड़े आलिम गुजरे थे और पूनिया के मदरसे में पढ़ाते थे। अब उनके बेटे जलाल भी वहीं पढ़ाते और हर रोज़ शाम के करीब वाज करते। कोई कहता वो नरम दिल और शफीक हैं, कोई एतराज़ करता कि यहूदी ईसाई औरतों को भी अपनी मजलिस में जगह देते हैं, जो मुनासिब नहीं है। अहमद को ये सब बातें सुनकर कभी कोई ख़ास दिलचस्पी ना हुई थी और वो सोचता, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जुम्मे जाता हूँ, खैरात देता हूँ, फिर क्यों किसी वाइज़ की तकरीर सुनने जाऊँ।
مگر اس دن اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی اندر سے بار بار کہہ رہا ہو آج مولانا کو ضرور سنو۔ احمد نے قلم و دوات سمیٹی اور مدرسے کا رخ کیا۔ مدرسہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ احمد دھکم پیل کرتا آگے جا پہنچا اور پھر ایک ایسی آواز سنی جس نے دل دہلا دیا، وہی خالق ہے اور وہی رزق دینے والا، سب کچھ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیلی پوشاک میں ملبوس ایک شخص مجمع کے سامنے کھڑا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو مولانا کہہ رہے تھے خالق کی محبت سب میں ہے، چاہے وہ مجوسی ہوں، یہودی یا عیسائی۔ پھر فرمایا جو شخص خدا سے ڈرتا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ دراصل دیندار ہے۔ احمد کے دل میں آگ لگ گئی۔ ایسا لگا کہ زندگی کا سارا بوجھ ایک دم بے معنی ہو گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ دن رات بیکار کاغذات بھرنے کا کیا مطلب؟ میں 22 برس کا ہو چکا ہوں اور کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ خیال اسے حال سے باہر کھینچ لایا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھا جو شہر کے کنارے پر تھا اور جہاں وہ اپنے بھائی عثمان کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صحن میں خوبانی کا درخت بہار میں جھوم رہا تھا۔ احمد سیدھا اندر چلا گیا، چند کپڑے اور ایک کرتا بوری میں ڈالا، کوٹ کندھے پر ڈالا اور پھر بیٹھ کر کاغذ پر لکھا، میرے عزیز بھائی عثمان، میرا فیصلہ سن کر دل گرفتہ نہ ہونا۔ مولانا خدا انہیں برکت دے، انہوں نے مجھے میرے اپنے آپ سے بچا لیا۔ میں کونیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہاڑوں میں جا کر تنہائی میں زندگی گزاروں گا، خدا نے چاہا تو وہاں سکون اور مطلب پاؤں گا۔ تمہارا بھائی احمد۔ احمد نے خط گھر میں چھوڑا اور مڑ کر دیکھے بغیر شہر کے بیچوں بیچ چل پڑا۔ شام ڈھلنے کو تھی اور بازار میں ایک دم سے شور اور رونق بڑھ گئی تھی، جیسے رات کی خاموشی کا پیشگی معاوضہ ادا کر رہا ہو۔ وہ تیزی سے قالین فروشوں کی دکانوں کے سامنے سے گزرا۔ ڈھیر کے ڈھیر قالین رکھے تھے، کچھ دمشق اور کچھ دیگر شہروں سے آئے ہوئے۔ ایک جگہ اس نے ریشم کا نیلا اور کریم رنگ کا جائے نماز دیکھا، وہی جو کونیا کی پہچان تھا۔ ہوا میں جاتی لکڑی، گھوڑوں کی لید اور مثالوں زعفران، کالی مرچ اور الائچی کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو اچانک اسے اس دن کی یاد دلا گئی جب وہ اپنے بھائی عثمان سے ملنے گیا تھا۔ عثمان کپڑے کے قافلے کے کارواں سرائے کے عقب میں ایک گودام میں کام کرتا تھا، جہاں وہ ہرات، سمرقند اور بخارا سے آئے سامان کو ترتیب دیتا۔ وہاں احمد نے ریشم کے بڑے بڑے گٹھروں کو دیکھا، قالین جو ابھی تک سفر کی گرد میں اٹے ہوئے تھے، اور نفیس چینی کے برتن جو کبھی محل بھیجے جاتے، کبھی قسطنطنیہ اور کبھی اناطولیہ کے جنوبی ساحل، جہاں وینس کے جہاز ان کے منتظر ہوتے۔ مگر آج احمد کے پاس نہ وقت تھا نہ خواہش کہ بھائی کو دیکھے۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ سناروں کی گلی میں داخل ہوا۔ سورج کی کرنیں جالیوں سے چھن کر برتنوں اور پیالوں پر پڑ رہی تھی اور سب کچھ چمک رہا تھا۔ ایک لمحے کو احمد رکا، کندھوں پر لٹکتی تلوار اور کمر بندوں کے غلاف دیکھے۔ دل میں خیال آیا ایسی ایک تلوار مجھے چاہیے ہوگی، پھر خود ہی ہنس دیا، نہیں، مجھے سادہ سی چھری کافی ہے۔ تاجر دکان سے نکل آیا، یہ دیکھیں ابھی حلب سے آئی ہے، کیا خوبصورت دھار ہے۔ چمکتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، مگر احمد نے کہا نہیں، مجھے بس ایک چھوٹی سی چھری چاہیے۔ تاجر نے منہ بنایا، پھر چمڑے کے غلاف سے ایک بڑی سادہ چھری نکالی۔ یہ تمہارا برسوں ساتھ دے گی۔ احمد نے سر ہلایا، ہاں یہی چاہیے۔ کتنے کی ہے؟ 75 درہم، بہت مناسب دام۔ احمد نے بنا تکرار کیے پیسے دے دیے۔ تاجر بڑبڑاتا رہ گیا کہ لوگ اب سودے بازی کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ احمد نے پرواہ نہ کی اور اناج کے بازار کا رخ کیا۔ وہاں بوروں میں غلہ، آٹا اور خشک میوے بھرے تھے، زیتون کے ڈھیر لگے تھے، پنیر کے ٹکڑے سجے ہوئے تھے اور پیچھے بڑے تیل کے مٹکے قطار میں رکھے تھے۔ احمد نے سوچ لیا تھا کچھ روٹیاں، میوے، زیتون اور پنیر لے لے گا، پہاڑوں میں جا کر شکار سے بھی گزارا ہو جائے گا۔ دل میں ایک انوکھی سرشاری اتر آئی، یہ آغاز ہے، میں نے آخر کار اپنا سفر شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی، شروع کر دیا؟ وہ مسکرایا، زندگی اب تک سویا تھا، اب جاگ گیا ہوں۔ اتنے میں ایک مانوس آواز نے اسے پکارا، احمد، تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ سامنے اس کا پرانا دوست تھیوفانس کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح ہاتھوں میں کتابوں کے پلندے۔ دونوں نے ساتھ ساتھ پڑھنا سیکھا تھا، ایک بوڑھے عیسائی راہب کے پاس۔ احمد فارسی میں ماہر تھا، تھیوفانس یونانی زبان میں۔
دونوں ایک دوسرے کے مددگار رہے تھے۔ تھیوفانس کے سنہری بال اور سیاہ آنکھیں، احمد کی بھوری آنکھوں اور سیاہ بال، لوگ کہا کرتے یونانی اور فارسی خون، کونیا کے اصل شہری۔ احمد مسکرایا، مگر دل میں سوچا اب اگر کبھی بولوں گا تو یونانی اور ترکمانی کا ملا جلا لہجہ ہوگا۔ انسان اتنے مختلف کیوں ہیں؟ اور فوراً مولانا کے الفاظ گونجنے لگے، خالق کی محبت سب انسانوں میں پوشیدہ ہے۔ احمد، کیا خواب دیکھ رہے ہو اور یہ سردیوں کا کوٹ کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ تھیوفانس نے براہ راست سوال کیا۔ احمد کچھ لمحے کے لیے جھجکا۔ وہ ہمیشہ خود کو عقل مند سمجھتا رہا، اب کیسے بتاتا کہ ایک واعظ کے چند جملوں نے اس کی زندگی الٹ پلٹ کر دی ہے۔ میں جا رہا ہوں، احمد نے آہستہ سے کہا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، یہ زندگی ختم ہو گئی۔ کیا؟ تھیوفانس نے حیران ہو کر پوچھا، آدھا ہنستا ہوا اور آدھا شکی انداز میں۔ جا رہے ہو؟ کہاں؟ کیوں؟ احمد نے اپنے دوست کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، دیکھو ہم دوست ہیں، لیکن میں اب وہ نہیں رہا جو کل تھا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ میرے اندر کیا بدل گیا ہے۔ وہ خاموش ہوا، پھر ہلکی اداسی کے ساتھ بولا، تم سے مل کر اچھا لگا، شاید کبھی دوبارہ زندگی میں ملاقات ہو۔ یہ الفاظ اسے خود بھی بے معنی لگے، اس لیے وہ اچانک پلٹا اور ہجوم میں کہیں کھو گیا۔ پیچھے سے تھیوفانس نے آوازیں بھی دیں مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ جلد ہی وہ شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بیچارہ تھیوفانس، لیکن اور کیا کر سکتا تھا، اس نے خود سے کہا اور آگے بڑھتا گیا۔ وہ 2 فصیلوں اور پہرے دار برج گزر کر میدان تک آیا جہاں کبھی دوستوں کے ساتھ گھڑ سواری کرنے آیا کرتا تھا۔ اب وہاں آدھا میدان نئے پناہ گزینوں کے خیموں سے بھرا ہوا تھا۔ دور پہاڑیوں پر پھیلتی توروس کی نیلی لکیریں اسے بلا رہی تھیں۔ کتنے دن گزر گئے تھے، احمد کو یاد نہ رہا۔ کبھی وہ چیڑ کے درختوں سے ڈھکے پہاڑ پر چڑھتا، کبھی کسی وادی میں اترتا جہاں بید اور صنوبر کے جنگل سایہ ڈالتے رہتے۔ ایک لمحہ گھاٹی کی تاریکی میں ڈوبا ہوتا، اگلے لمحے سورج کی روشنی میں نہاتا ہوا آگے بڑھتا۔ ایک شام ایک ڈھلوان پر کھڑا، تھکا مگر تازہ ہوا سے خوش، اس نے مغرب کے شعلوں میں ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ ارد گرد پہاڑ، درخت سب سنہری روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ لمحہ بھر کو اسے بے پناہ شکر اور عظمت کا احساس ہوا۔ پھر سردی کا جھونکا آیا اور وہ کانپ گیا۔ ابھی بہار کی ابتدا تھی اور ہوا کونیا سے زیادہ ٹھنڈی۔ اچانک اسے شہر کی یاد آئی، وہی مینارے، وہی بازار کا شور، وہی ہجوم۔ یہاں صرف ہوا کی سیٹی اور پرندوں کی آوازیں تھیں۔ یہ سب شاندار بھی تھا اور بھاری بھرکم بھی، مگر وہ فوراً ہنسا۔ میں کیوں کونیا کو یاد کروں؟ وہاں تو دن بھر جھگڑے، زمین جائیداد کے جھمیلے اور میری بے معنی تحریریں تھیں۔ یہ سب ختم ہو گیا۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اسی لمحے قریب بہتے پانی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ پیاس اور بھوک بھی یاد آئی۔ روٹی کا آخری ٹکڑا بچا تھا۔ کل کسی گاؤں جانا ہوگا، اس نے سوچا۔ فی الحال رات کو گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ندی ملی، اس نے وضو کیا، روٹی کھائی، دعا کی اور کوٹ اوڑھ کر پتوں پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی اسے اپنی پہلی رات یاد آئی جب گھر سے نکل کر ایک باغ میں سویا تھا۔ اس وقت اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی تھی، اے ہر جگہ موجود خدا، مجھے جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے فرشتے بھیج دے۔ پھر خود ہی ہنسا، ایک فرشتہ کافی ہے، آسمان کو زیادہ تکلیف کیوں دوں؟ اگلی صبح جب اس کے چہرے پر ٹھنڈا لمس آیا تو اس نے آنکھ کھولی اور ایک سرخ گلہری کو درخت پر چڑھتے دیکھا۔ ہاں وقت ہے نماز کا، وہ بڑبڑایا اور پھر ہنس پڑا۔ میں نے جانوروں سے بچانے کے لیے کہا تھا، گلہری سے نہیں۔ بعد کے دنوں میں وہ کبھی غار میں سویا، کبھی درختوں کے پتوں پر۔ درخت کے کھوکھلے تنے میں سونے کی اس نے کوشش کی، لیکن صبح بدن اکڑا ہوا تھا۔ ان یادوں پر ہنستے ہنستے وہ سو گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے جگایا۔ وضو کے بعد مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا۔ وہی جملے جو کونیا میں سنے تھے پھر دل میں گونجے، وہی خالق اور رزق دینے والا ہے اور سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ اب یہ آوازیں اسے ہوا میں سنائی دیتی، پرندوں کے نغموں میں اور روشنی کی کرنوں میں۔ شکر گزاری سے اس کا دل بھر گیا۔ وہ کل کی طرح پھر اسی ڈھلوان پر گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ نیلے آسمان میں ایک باز چکر لگا رہا تھا۔ اچانک اسے عورتوں کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دیں،
جیسے وادی کے پار سے آ رہی ہوں۔ گاؤں نظر نہیں آ رہا تھا مگر آوازیں صاف تھیں۔ شاید درختوں کے پیچھے ہیں، اس نے سوچا۔ کھانے کا وقت ہے۔ کوٹ لپیٹا، تھیلا کندھے پر ڈالا اور آوازوں کی سمت اترنے لگا۔